everyone. This is Pooja, Assistant Professor of Commerce, Vagyar Government First Grade College. So in last video, we solved problem on cost sheet, including tenders and quotations. That is preparation of estimated cost sheet. So say in this video also the same aspect we are going to do. That is problem number 1 and this is problem number 2. So for same adjustment with the different amounts and different adjustments, we are going to solve the problem on tenders and quotations. Then that is nothing but preparation of estimated cost sheet with the normal cost sheet. Just go to the problem. The following details are available from a company's books. So that is amounts in rupees. Amount in rupees. So 1st Jan girodella opening and 31st December girodella closing, as I already told. The stock of raw materials on 1st Jan and it is nothing but opening, and then amount is rupees 10,800. The stock of finished goods on 1st Jan 2019, again it is opening rupees 20. So stock of raw materials on 1st Jan 2019 rupees 10,800. Then stock of finished goods on 1st Jan 2019 rupees 28,000. These two are opening balances. Then purchases during the year 2,94,000. Then productive wages 1,98,800. So productive wages are nothing but direct wages. Then sales of finished goods 5,92,000 sales ಅವರ direct ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Stock of finished goods on 31st December 2019 30,000. So 31st December is closing. Then stock of raw materials on 31st December 2019 13,600. Then works overhead 43,736. Works overhead under one, factory overhead under one day. Then office expenses 35,524. So then from this information, we have to prepare the cost sheet along with some adjustment. See the problem. The company is about to send a tender for large plant. The costing department estimates that the raw material required for its production would cost rupees 20,000 and wages for making the plant would cost rupees 12,000, and tender is to be made keeping a net profit of 20% on the selling price. State what would be the amount of the tender if based on the percentages. So ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತ ಈ information ಗೆ we have to prepare the cost sheet, estimated cost sheet. So ಈ information ಇದೇನಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು cost sheet ಅನ್ನು prepare ಮಾಡ್ತೀವಿ, and ಈ adjustment ಏನಿದೆ ಈ information ಗೆ we have to prepare estimated cost sheet. Tender ಅಥವಾ quotations ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ we have to prepare estimated cost sheet. So we'll see what cost sheet shows. So this is the cost sheet for the year ending 31st December 2019. So particulars amount ilellu per unit information provide madilla. So per number of units manufactured in STA and then provide madilla. So there is no need to calculate per unit. Directly you can go for total amount. So stock of raw materials andre that is opening 10,800. Our problem will provide madidare. Then for this we have to add purchases 2,94,000 and the other direct expenditures illa. So 3,04,800. So from this we have to deduct the closing stock of raw materials 13,800 and you will get materials consumed. So then they gave productive wages. Productive wages anta andrunu onde, directive wages anta andrunu onde. So nimge material consumed 2,91,200 bantu. Next ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು productive wages ಅನ್ನ add ಮಾಡಿದ್ರೆ 1,98,800 add ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get 4,90,000. So this is prime cost. First opening stock of raw materials ತಗೊಳ್ತೀರಾ. From for that we have to add purchases. Again ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಇನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಕ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ತರ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದೆನ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ 13,600. ಸೊ ಈ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂತ ಆನ್ಸರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್. ದೆನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ವೇಜಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ವೇಜಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ 4,90,000. ದೆನ್ ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಆರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಸೊ ವರ್ಕ್ಸ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 43,736. ವರ್ಕ್ಸ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಆನ್ಸರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ 5,33,736. ಅಂಡ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ 35,524. ಅಂಡ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್
5,69,260 and then so ನಿಮಗೆ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇದೆ, ದೆನ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ದೆನ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಸೊ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ನಿಮಗೆ 28,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಟೋಟಲ್ 5,97,260. From that we have to deduct closing stock of finished goods 30,000 and ನೀವು ಓಪನಿಂಗ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ there is no information about selling and distribution overheads. ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. So cost of goods sold 5,67,260. then ಸೇಲ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನು ಅವರೇ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸೇಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ 5,92,000 ಅವರೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ so 5,92,000 and then from that we have to deduct sales ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ we will get profit. so 24,740. so sales ನಿಮಗೆ 5,92,000 ಇದೆ. ಆ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ 5,67,260 ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ you will get 24,740. so this is ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ 2019 ಏನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ, ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾವೇ ಏನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ದಿ ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ಅ ಟೆಂಡರ್ ಫಾರ್ ಲಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ದ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ದಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವುಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ rupees. ಸೊ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 20,000 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ವೇಜಸ್ ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ to cost 12,000, wages 12,000 ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. then tender is to be made keeping a net profit of 20% on the selling price ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. then state what would be the amount of the tender if based on the percentages. so next we'll move to the estimated cost sheet. estimated cost sheet ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ so ನಾವು ಏನೇನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು we have to calculate some percentages. so based on percentages ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. so ಒಂದು works overheads to productive wages and office expenses to works cost ಅವರೇ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ಸ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ವೇಜಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 2 ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬರೋದನ್ನ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, 2 ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರೋದನ್ನ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಅದೇ ತರ ಆಫೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಟು ವರ್ಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ, 2 ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬರೋದು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ, 2 ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರೋದು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವರ್ಕ್ಸ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ ನಿಮಗೆ 2019 ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಏನಿದೆ ಆ ಫಿಗರ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀರಾ ನೀವು. 43,736 divided by 1,98,800 ಮಾಡಿದ್ರೆ will get 22%. then 35,524 divided by 5,33,736 ಮಾಡಿದ್ರೆ will get 6.656%. ಈ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಸ್ ಅನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ you will use in the estimated cost sheet. so that is so ಏನ್ ಟೆಂಡರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ 20,000 and then wages ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ 12,000. so material cost plus wages ಎರಡನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ will get prime cost 32,000. then works overhead ಅನ್ನ ಅವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಂತಂದ್ರೆ wages ಮೇಲೆ ಅಂತ. so 22% on wages 12,000 ಮೇಲೆ 22% ಅಂದ್ರೆ 2,640 ಆಯ್ತು. prime cost ಗೆ works overheads ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ works cost 34,640. then works cost ಗೆ office expenditures ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. office expenditure ನಿಮಗೆ ಬಂದು percentage of works cost ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. so works cost ಎಷ್ಟು ಬಂತು 34,640, so 6.656%, that is 2,306 ಆಯ್ತು. works cost ಗೆ office expenditures ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get cost of production 36,946. and next you have to calculate the value of tender price ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು 20% ಆಫ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ 20% ಆಫ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 25% ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 25% ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇರೋದು 36,946, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 25% ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 9,237 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರೈಸ್ 46,183. so these are the problems based on the tender and quotations. 15 marks ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 1 ಇನ್ನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಟೆಂಡರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕೊಟೇಶನ್ಸ್. ಸೊ ಅದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಗಿರ್ಲಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಸಮ್ ರೇಸ್ಡ್
rates or the percentages which is given in the problem. ಅದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋ ಹಾಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಿ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ರೇಟ್ಸ್. ಸೊ ಆ ರೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಿ ವಿಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.